صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسلسل ہماری زندگی انتظار امام زمانہ میں گزر رہی ہے اور دعا یہی ہے کہ پروردگار عالم جب تک وہ نہیں آتے ہیں، ان کی غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے، ہمیں ان کی پناہ میں رکھے، اور جب وہ آ جائے تو پھر ہم ان کے ناصروں میں انشاءاللہ شمار کیے جائیں. مگر جب تک وہ نہیں آتے ہمیں ان کا انتظار کرنا ہے. اس لیے انتظار کرنا ہے کیونکہ امیر المؤمنین علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں افضل الاعمال انتظار الفرج. سب سے بہترین عمل انتظار فرج ہے، ان کے ظہور کا انتظار کرنا ہے. اگر امام نے یہ کہا ہے کہ سب سے افضل عمل ان کے ظہور کا انتظار کرنا ہے تو پھر اس کا اجر بھی سب سے زیادہ ہوگا، اس کا ثواب بھی سب سے زیادہ ہوگا. کیا اجر دیا جاتا ہے ایک انتظار کرنے والے کو جو حقیقی انتظار کر رہا ہے امام کے آنے کا، اپنا رابطہ امام سے بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کا اجر کیا ہے؟ چند روایات آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں. سب سے پہلی، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہمارے امر کا انتظار کرنے والا بالکل ایسا ہے جیسے کسی جہاد میں جا کر اس نے اپنے آپ کو خون میں لت پت کیا ہو، جہاد کرتے ہوئے وہ خون میں لت پت ہو گیا ہو. دیکھیں اجر، دیکھیں ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم راحت و چین سے بیٹھے ہوئے ہیں اور سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن چونکہ ان کے منتظر ہیں لہٰذا اجر کیسا ہے؟ جیسے ہم نے جہاد کیا ہو، اور نہ صرف جہاد کیا ہو بلکہ خون میں لت پت ہو گئے ہوں جہاد کرتے ہوئے، اس قدر اس کا اجر دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد پانچویں امام کی بھی یہ حدیث ہے اور امام سجاد نے بھی فرمایا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ جو لوگ غیبت امام زمان میں امام زمان کی غیبت کے قائل بھی ہیں اور ان کا انتظار بھی کر رہے ہیں، وہ جتنے بھی زمانے گزر گئے ہیں نا، تمام زمانے کے لوگوں سے افضل ہے. کتنے زمانے گزر گئے کوئی کاؤنٹ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. لیکن مولا فرماتے ہیں جتنے بھی دور گزرے، جتنے بھی زمانے گزرے ہیں، تمام دور کے انسانوں میں سب سے افضل کون ہے؟ یہ جو انتظار کر رہے ہیں. کس کا؟ امام زمان کا. نبی کریم کی حدیث، نبی فرماتے ہیں، بہت خوبصورت جملے نبی کے، اپنے اصحاب کو مخاطب ہو کر نبی نے فرمایا کہ تمہارے بعد ایک ایسی قوم آئے گی کہ جس کا اجر و ثواب تم جیسے 50 لوگوں کے برابر ہوگا. اللہ اکبر. یعنی نبی کے 50 صحابی ایک طرف اور انتظار میں جینے والا ایک طرف، اکول ہیں دونوں، 50 صحابی اور ایک انتظار کرنے والا برابر. ہی کس کی حدیث ہے؟ نبی کی حدیث ہے. جب لوگوں نے سوال کیا نا کہ یا نبی اللہ یہ کیسا مسئلہ ہے، ہم نے آپ کے ساتھ جنگ کی ہے، ہم نے آپ کے ساتھ جنگ میں شرکت کی ہے، ہم نے آپ کی مدد کی ہے، ہم نے جہاد میں جا کر بہت زیادہ اپنے خون کو بہایا ہے، ہم زخمی ہوئے ہیں اور اس قدر ہم سختیاں برداشت کر رہے ہیں، اور ہم جیسے 50 اور وہ انتظار کرنے والا وہ فقط ایک جیسا ہوگا؟ تو نبی نے جواب دیا، نبی فرماتے ہیں اگر تم بھی ان کی طرح کی پریشانی میں زندگی گزارو تو تمہارا اجر بھی اتنا ہو جاتا، لیکن جیسی پریشانی میں وہ زندگی گزاریں گے ویسی پریشانی تمہارے ساتھ نہیں ہے. لیکن چونکہ ان کا رہبر، ان کا رہنما، ان کا امام ان کے سامنے نہیں ہوگا، ان کو بہت سختی اور دشواری میں زندگی گزارنی ہوگی، اور وہ اتنی سختیوں میں بھی اپنے امام کو دیکھے بغیر ان کا انتظار کریں گے محبت کے ساتھ، لہٰذا ان کا اجر اس قدر ہے، اتنا زیادہ ہے. پھر اس کے بعد ایک بہت خوبصورت حدیث پانچویں آقا کی. مولا فرماتے ہیں اگر تم ان کا واقعاً انتظار کر رہے ہو، حقیقی اگر تم ان کے منتظر ہو، تو پھر فرق نہیں پڑتا کہ تم ان کے آنے سے پہلے دنیا سے چلے جاؤ یا ان کے آنے کے بعد دنیا سے جاؤ، یہ فرق نہیں کرتا.
अगर ज़ुहूर से पहले भी दुनिया से चले जाते हो, मर जाते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और उनके आने के बाद भी दोनों एक जैसी बातें होंगी। मौला से पूछा गया, मौला ऐसा क्यों? का इसलिए कि जो हकीकी इंतज़ार करने वाला होता है, जब वो दुनिया से चला जाता है, उनके आने से पहले, तो जब वो आ जाते हैं तो उनको ऐसा सवाब दिया जाता है जैसे उन्होंने इमाम के खैमे में उनके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी है। यानी इस कदर उनका अज्र है इंतज़ार करने वालों का कि इमाम के खेमे में उनके साथ ज़िंदगी गुजारने का अज्र है। अगर वो चले भी गए हैं, नहीं ज़िंदगी गुजारी है इमाम के साथ, तब भी उनका ये अज्र है। और दूसरी जगह ये कहा गया कि क्यों कहा गया कि तुम चले भी जाओगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि दूसरा जुमला मौला का ये है कि जब तुम चले भी जाओगे ना उनके आने से पहले, तो जब वो आ जाएंगे, उनके आने के बाद फरिश्ते तुम्हारे पास आएंगे और आकर ये कहेंगे, वो तुम्हारा साहब आ गया है, वो तुम्हारा मौला आ गया है जिसके इंतज़ार में तुम जिया करते थे। अब परवरदिगार आलम तुम्हें दो ऑप्शन देता है, दो ऑप्शन देता है। पहला ये कि तुम उठो कब्र से और उठकर जाकर उनके साथ उनके लश्कर में शामिल हो जाओ, या अगर तुम चाहते हो तो खुदा के करम के साए तले यहीं पे बैठे रहो और यहीं पर बैठकर तुम उनकी हुकूमत का नज़ारा देख सकते हो। ये इस तरह की चॉइस दी जाएगी इंतज़ार करने वालों को। अगर वो चले भी जाते हैं, अगर वो दुनिया में नहीं भी रहते हैं, तो उनको इस तरह की चॉइस दी जाएगी मरने के बाद भी कि वो आ गए हैं, जाओ तुम उनके लश्कर में शामिल हो जाओ। नहीं जाना चाहते, अल्लाह के करम के साए में यहीं पे बैठे रहो, उनकी हुकूमत को तुम अपनी निगाहों से देखो। और फिर उसके बाद ये कहा गया, मगर जब तुम इंतज़ार कर रहे हो तो याद रखो, उनके गैबत के दौर में, उनके इंतज़ार करने वालों, तुम्हारी मिसाल उनके गैबत के दौर में बिल्कुल ऐसी ही है जैसी बरादराने यूसुफ की थी। यानी क्या? यानी गैबत के दौर में जैसे हज़रत यूसुफ के भाइयों ने हज़रत यूसुफ को देखा था मगर पहचान नहीं पाए थे, बिल्कुल उसी तरह गैबत के दौर में तुम उन्हें देखोगे मगर पहचान नहीं सकोगे। दूसरी रवायत में ये कहा गया कि इनकी मिसाल बिल्कुल गैबत के दौर में तुम्हारी और उनकी मिसाल, यानी इमाम ज़मान की मिसाल हज़रत खिज़्र जैसी है। यानी वो होंगे तो सही मगर तुम्हें नज़र नहीं आएंगे, तुम उन्हें देख नहीं पाओगे। यानी वो है, मौजूद है, हमारे अतराफ में, हमारे साथ में मौजूद है, लेकिन उनकी मिसाल हज़रत खिज़्र जैसी है, कोई उन्हें देख नहीं सकता। शायद यही वजह है कि वो चूँकि हमारे पास है, हम उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं, वो हमारे करीब हैं, हम उन्हें शायद उतनी मारिफत हमारी आँखों में अभी नहीं है, हमारे कल्ब के अंदर उतनी मारिफत नहीं है कि उनके सामने आते ही हम उन्हें पहचान सकें। शायद यही वजह है कि रजब अली खैयात अपनी किताब में लिखते हैं कि फिर मैंने खुदा को पा लिया, वो उनकी किताब का नाम है, बड़ा खूबसूरत, ये इसमें उन्होंने इमाम ज़मान का जिक्र किया है। वो उसमें कहते हैं कि जब वो आ जाएंगे और जब लोग उन्हें देखेंगे ना, तो उनको देखने के बाद लोग बेसाख्ता ये कहते हुए नज़र आएंगे, अच्छा ये है, इन्हें तो देखा था, हम तो इन्हें जानते हैं, हम तो इन्हें देख चुके हैं। कब देखा है? कोई कहेगा हमने तब देखा जब हम मकरूज थे, कर्ज अदा नहीं हो रहा था तो इन्होंने कर्ज अदा किया था। कोई कहेगा हम मुश्किल में थे, मुश्किल से बाहर नहीं आ पा रहे थे, इन्होंने मुश्किल हल की थी। कोई कहेगा हम मरीज़ थे, कहीं शिफा नहीं मिल रही थी, इन्होंने शिफा दी थी। कोई कहेगा हम दुश्वारियों में थे, कोई हल नज़र नहीं आता था, इन्होंने हल दिया था। कोई कहेगा हमारा दिल बड़ा परेशान था, हमारे दिल को सुकून इन्होंने दिया था। कोई कहेगा हम बहुत तन्हा थे और अपनी तन्हाई पे रोते थे, हमारी तन्हाई को इन्होंने ख़त्म किया था। हर इंसान उनके फैज़ को हासिल कर चुका है, हर इंसान उनके करम के साए तले ज़िंदगी गुजारता है, बस देख नहीं पा रहे हैं, बस मुलाकात नहीं हो पा रही है। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि परवरदिगार आलम नीमे शाबान
जमकरान में करना नसीब फरमा। मेरा सलाम उन लोगों के ऊपर है जो इस वक्त जमकरान में मौजूद है और इमाम के जलवों को वो देख रहे हैं, इमाम के नूर का वो एहसास कर सकते हैं। हम जिस वक्त मस्जिद जमकरान में थे, एक साल जब नीम शाबान था, आप यकीन करें नीम शाबान मस्जिद जमकरान में महसूस होता है कि कोई है, कोई मौजूद है, उनके वजूद का एहसास होता है और हर बार ऐसा लगता है कि कोई देख रहा है, कोई देख रहा है। लिहाजा खुदा से ये दुआ करती हूँ कि माबूद हर इंतज़ार करने वाले को, हर हकीकी मुंतज़िर को हर साल नीम शाबान जमकरान में करना नसीब फरमा और हमें उनका हकीकी इंतज़ार करने वाला बना दे। व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।